जय जगन्नाथ। एक्वारिश कुंभ राशि शनि वक्री हेले राहु गोचर है, सूर्य गोचर है, चंद्र गोचर है, शुक्र गोचर है, शनि 7.5 अंतिम पर्याय सबू तो हो किंतु आपण जीवन में खुशी ना शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, अर्थ क्षेत्र में बेसिकली अत्यधिक चिंता अत्यधिक परिश्रम करुँच फल पाऊना कहीं तो एत आलस्यका तांकर बढ़ी चली बास बेड्रे शोचती मोबाइल देखुं स्क्रॉल कर किसी काम दाम ना तो गोटे प्रकार देखो एत परिवर्तन हेल्ले आपणकर कहीं परिवर्तन होना शनि आपणकर सेकेंड हाउस रे किंतु गोटे कथा हूँ जो आज धरा जो 19 तारिख रु गोटे प्रकार 18 अगस्ट 18 आप देखो अक्टोबर 31 भितर गोटे बहुत बड़ प्रकार परिवर्तन आसुँच अर्थात 11 तारिख बृहस्पति देव उदय हेले अश्लेषा नक्षत्र को गुरुंकर बृहस्पतिंकर गोचर देखु राशि किंबा मन ग्रह जो जगह भी था जो घरे था नक्षत्र अनुसार से फल दिखती नक्षत्र तले सर्वदा अश्लेष नक्षत्र हूँ बुधदेव नक्षत्र शनिदेव बुधदेव बहुत मित्रता बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र हूँ नाग नक्षत्र सर्प नक्षत्र ये बृहस्पति अर्थात विष को सी बाहर करी निश्चित भाव में आपण मान भाग्य निश्चित भाव में अमृत प्रदान करेंगे किंतु मु सर्वदा कही रखे शास्त्र अनुसार प्रथम आज कहूँ निजर जातक देखा निश्चित आवश्यक बहुत जिनस थाए पितृ ऋण थाए पितृ ऋण रही आप जीवन में केवे कष्ट आप सर मातृ ऋण थाए एमती लाल किताब अनुसार मुझे कहि 50-50 प्रोब्लेम अच्छी वैदिक कुंडली अनुसार तो कहले बहुत भी अलग माने प्रोब्लेम सब अच्छी तो चलो तेज गोचर कुंडली देखा से अनुसार आलोचना करवा आपण मान जीवन में बर्तमान कौन घट एवं आम आपर गोचर कुंडली देखा देखु आपणकर प्रोब्लेम एमती लगी रही जमी गोटे लाइन अप हो रही अर्थात आपंकर गोटे प्रोब्लेम चलता आउ गोटे प्रोब्लेम आरंभ हो गला सेटा सल्व होनी आपणकर प्रोब्लेम लोन ऋण रोग अर्थजनित समस्त प्रोब्लेम थाई आपण किंतु क्या के कष्ट देना यहाँ किंतु आपणकर घटी शनिदेवकर राशि प्रथम तो कही रखा चाहे आपणकर कौन घटो ये जो आपणकर भावतु बृहस्पति आपणकर षष्ठ घरे अवस्थित बहुत दिन थे उदय 11 तारिख रु हेले अश्लेषा नक्षत्र को गुरुकर गोचर फर्स्ट कथा आपको कौन फल दब जानते आप बहुत दिन आप जो लोन रे ऋण रे बुड़ी रही लोन ऋणर पैसा दबाक आप EMI दबाक आप बहुत प्रोब्लेम चली गुरु षष्ठ घरे बसी अत्यंत उच्च भाव में बसी एवं गुरु एवं अश्लेषा नक्षत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देवे आपंकर लोन ऋण ये सब जिनस को आप पुणी कंप्लीटली नॉर्मलाइज करेंगे अर्थात लोन सुझिकी आप नॉर्मलाइज करेंगे जिनसा को सहीटा आपंकर निश्चित भाव में पॉजिटिव हम समस्ते जानते गुरुदेवंकर 3टी दृष्टि थाए आपण मानकर रोग क्षेत्र में पेटरे जो मानकर प्रोब्लेम था गैस्ट्रिक एसिडिटी लिवर जनित प्रोब्लेम था फैटी लिवर था डायबिटीज था जो मानकर भी ए टाइम में निश्चित आपण शरीर को आप जगिबे ए टाइम आपण माने कंप्लीटली आपण मानकर गोटे प्रकार नुआ जन्म तो कहबानी गोटे प्रकार नुआ रिस्टार्ट कथा कहबा यहाँ रिस्टार्ट हबार समय रोग ऋण और शत्रु आपण मानकर निश्चित भाव ए समय हारिबे मध्य देखो अश्लेषा नक्षत्र हूँ बुधदेवंकर नक्षत्र आप जानते शास्त्र कथा जब कह बृहस्पति पुत्र होती बुधदेव किसी अंश चंद्रदेव को पुत्र कहुए जदि आम से कथा आलोचना करें बहुत लंबा विषय हो चलतु पर केतबेले कहबी गोटे कथा शुणु आपंकर ये पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपण मानकर भावतु आप पंचम दृष्टि बृहस्पति कर्म भाव को गला 1 2 3 4 5 यहाँ हूँ आपंकर कर्म भाव यहाँ गोटे इम्पोर्टाट भाव कर्म भाव को बृहस्पति दृष्टि गले कर्म आपर उन्नति हम देखो बहुत जन भावती जीवन में ये कथा आलोचना बारंबार बुद्धि कै यहाँ हम से हे आपंकर बहुत उन्नति हम कि मुझे गोटे कथा कही रोचे शुणु आप निजर जातक जब देखी ना आप कौन भी
ଜ୍ୟୋତିଷବିତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ କେବେ ଆପଣ ଭୁଲ କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଶ୍ୱା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ରାଶିରେ ଥିବେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବେ, ତ ଇଏ ବି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ଋଣ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଦୋଷ, ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାପେତି ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ମଙ୍ଗଳ ବଧ ହେଇପାରେ, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ଫଳିତ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ, ଶନି ବକ୍ରି ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବୃହସ୍ପତି ଏଠିକି ପଳେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଶୁକ୍ର ପଳେଇଲେ ଭଲ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜିରୋ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କନସଲଟେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମର ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସହ କହିବା, ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ଔଷଧ ସବୁ ରୋଗର ଅଛି। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମଭାବକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କହିବା, ଗୁରୁ ଏଇଠି ବସିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 12ତମ ଭାବକୁ ଗଲା। 12ତମ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ୟୟ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ଜନିତ ଚାଲିଥିଲେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଭାବକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ, ଅର୍ଥ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦେହରେ। ଏଠି ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାର ଥିଲା, ଘଟୁଥିଲା, 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଏବେ 7.5ର ପ୍ରଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5ର କଷ୍ଟର ବିରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ପିତୃଦୋଷ, ପିତୃଋଣ, ଗୃହଜନିତ ଦୋଷ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆସିବନି। ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ସିନା ବସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଭାବକୁ, ଅର୍ଥ ଭାବକୁ, ବ୍ୟୟ ଭାବକୁ, ଏଇଟା କେବଳ ବ୍ୟୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଜା ସୁଖର ମଧ୍ୟ ଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କର ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଜଣ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 12ତମ ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଭାବ କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ 12ତମ ଭାବ ଗୋଟେ ସୁଖର ଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସେଇ ସୁଖର ଭାବ, ଯାହାର 12ତମ ଘର ଖରାପ ଥିବ ତାର ଦେଖିବେ ତାର ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଥିବ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘର, 12ମ ଘର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଘର। କର୍ମର ଘର, ମୋକ୍ଷର ଘର, ଅର୍ଥର ଘର, ତିନିଟା ଘରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁ କର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ଲାଗିବାର ସମୟ। ଏ ସମୟକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟଜନିତ ରୋଗ ଯଦି ଯାହା ଥିଲା, ଯଦି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ ଦେଉନଥିଲା, ଏ ସମୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯିଏ ଔଷଧ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ରଚୟିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏବଂ ପରାଶର ମହାରାଜ କିମ୍ବା ଭୃଗୁ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ନା,
ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥାଏ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପୁସ୍ତକ ଆଣି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆସିଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା କେବଳ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାକିରିର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଚାକିରି ଏବଂ କର୍ମ କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। ବାସ୍ କର୍ମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶନିଙ୍କର ଏବେ 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଶନିଙ୍କର ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ଠିକ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ଧ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣ ନିଜର ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ନିଶ୍ଚିତ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।